तो पिलामाने आज आम नवम पाठ भिन्न भूमि भिन्न जीवन प्रश्न उत्तर करवा परिवेश पाठर चतुर्थ क्लास आम विचित्र विश्वर पाठ नवम कौन देछि भिन्न भूमि भिन्न जीवन। तो चलो प्रश्न उत्तर करवा। तो पिलाने प्रथम पेज रे किछि देनी एबे सेकंड पेज काढ कौन देछि। तो देखो पिलाने कार्य एक नंबर कौन लिखाई तुमे तुमर अवकाश समय किछि किछि स्थान भ्रमण करिथिबो स्थान गुड़िकर नाम एवं से गुड़िक विषय किसी स्वतंत्र तथ्य लेख। तुमर 2 किंबा 3 जन बंधु को सेमाने भ्रमण करिथिबा स्थान विषय पचार एवं तले दिया जाइथिबा सारणी पूरण कर। पिलाने तुमे किछि किछि स्थान बुलिथिबो देखो मु उदाहरण दे कि पुरी केबे जाइथिबो नल के तरताराणी केबे चिड़ियाखाना नल केबे को जागा अन्य जगह को राज्य बाहर जाइथियो केबे कोडे बुलिबाकू ता विषय रे कोइछि लिखिबाकू। देखो तुम सांगन भी जाइथि किए कोडी सब बुलेबे खरा छुट्टी हेले किए कोडी जाउ सना बुले कोणार्क मंदिर तो ता विषय रे कहिछि देखो केमिति टेबुल करबो। टेबुल देखो सांगर नाम देछि तापर स्थानर नाम देछि तापर अंचलर प्रकार बा पर्वत जगह जाइथिबा समतल जगह उपकूलवर्ती अंचल बा मरुभूमि देइ देछि पर्वत लेखाइछि तापर स्थान संपर्क रे किछि स्वतंत्रता देखो सांग एक रे लेखाइछि तुम सांग ना पके एक रे तापर स्थानर नाम लेखाइनि एडे पर्वत लेखाइछि तापर पाइन वृक्ष लेखाइछि। तो सांग 2 रे तापर सांग एक रे स्थान नाम देखो किपर लिखबो कहि दोछि सांग एक रे लिखबो पिलाने सांगर नाम लिखबो सांग एक रे तापर स्थानर नाम एकांडा लिखबो शिमिलीपाଳ लिखबो तापर पर्वत लेखाइछि तो सेडा सिमिली रहे तापर पाइन वृक्ष तो बहिर लेखाइछि पाइन वृक्ष तमे कोठा जति अछि जानिबो बेले जलप्रात बा बेघ्र अभयारण्य ले तमे लिखि परिबो। एबे देखो सांग 2 रे कोन लिखबो तो पिलाने सांग 2 रे तमे अन्य सांगर आउट ना लिखबो तापर स्थानर नाम लिखबो पुरी जाइथिले बुलिबाकू लिखबो तापर अंचलर ना लिखबो उपकूल अंचल तापर सेकेंड लिखबो जगन्नाथ मंदिर एवं समुद्र कूल लिखबो। सांग 3 रे लिखबो तमर आउट सांग ना लिखबो तापर स्थानर नाम लिखबो सेडे जयपुर बा राजस्थान लिखबो तापर से कोडी जगह जाइथिले बुलिबाकू मरुभूमि लिखबो तापर सेकेंड कोन लिखबो स्थान संपर्क रे किछि सेकेंड लिखबो पुरातन दुर्ग प्रसाद एवं बालुका स्तूप एमिति लिखबो। एबे सांग 4 देखो तो पिलाने सांग 4 तमर आउट अन्य सांग ना लिखबो तापर स्थानर नाम लिखबो भुवनेश्वर तापर पर्वत बा मरुभूमि लिखि सेडा समतल लिखि दबो तारे तुम संपर्क किछि सेथिरे लिखबो कोन जे मंदिर मालिनी सरोवर खंडगिरी उदयगिरी गुंफा पिलाने कोटे भुवनेश्वर अछि खंडगिरी उदयगिरी गुंफा तो सेमिति लिखबो तापर तुमर नाम देखो लिखबो तो पिलाने एडे तुमर नाम जो देछेडे तमे निज नाम लिखबो तापर तमे जोडे जाइथियो बोलिबाकू सेडे लिखबो मु लिखि दोछि स्थान नाम दारिंगबाड़ी तापर तमे सेडे कोन अछि तो दारिंगबाड़ी पर पार्वती अंचल अछि पिलाने दारिंगबाड़ी के जाइथिले खाली पर्वत देखि से पाखरे आ बेस ठंडा लगे दारिंगबाड़ी रे तापर स्थान संपर्क रे किछि स्वतंत्रता तो सेकेंड लिखबो ओडिशा काश्मीरी कॉफी बगीचा एवं प्राकृतिक सौंदर्य तो पिलाने दारिंगबाड़ी के जाइथिले सेडे खाली कॉफी बगीचा तो सेठी कोन होछि पिलाने ठंडा पूरा लाग्यो तो एमिति बाक्स पूर्ण करिवो। तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो से बाक्स तळे ही क्वेश्चन देछि क्वेश्चन लेखा है तुमे केउ प्रकार स्थान को आकर्षणीय मने करो पिलाने तुमको केउ स्थान भल लागुछि ता विषय रे आकर्षणीय करी देखो किपर लिखबो कहि दोछि उत्तर तो लिखबो उत्तर मु प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर स्थान जेपरिक समुद्र कूल पहाड़िया अंचल जंगल एवं ऐतिहासिक कार्तिरोजी थिबा स्थान गुडी को अधिक आकर्षण मने करे तुमको जदि जोड़ा जोड़ा जदि भल लागुथो बुलिबाकू तमे से जगह रे तम पकि परिबो। एबे देखो नेक्स्ट तापर क्वेश्चन कोन दिएछि तुमे जो स्थान भ्रमण करिछ एवं तुम सांग माने केउ स्थान को भ्रमण करिसंती सेथिरे तुमे कोन समानता बा पार्थक्य देखुछ तो पिलाने तुमे जो स्थान जो भ्रमण करथिले बुलिबाकू जाइछ तुम सांग मानको भी अलग जगह बुली जाइछ ता विषय किमेनि पार्थक्य बोली पचारछि तो देखो केमिति लिखिबो सेकंड क्वेश्चन उत्तर तो उत्तर लिखिबो कोन पिले समानता दबो उभय स्थान रे प्राकृतिक सुंदरता थाए एवं नुआ जिनिस शिखिबार आनंद मिलिथे पिलाने जदि अन्य स्थान जदि बुलिबाकू जाले नुआ नुआ जिनिस देखिबाकू मिले नुआ नुआ जिनिस शिखिबाकू मिले पार्थक्य तळ दबो स्थान गुड़िकर भौगोलिक परिवेश सेठाकार लोकंको रीतिनीति पोशाक एवं खाद्य पेयर पार्थक्य देखिबाकू मिले तो एमिति पिलाने सेकंड क्वेश्चन उत्तर लिखिबो। तो पिलाने एबे पेज नंबर 132 काढ नेक्स्ट पेज देखो कोन दिएछि तो पिलाने देखो ऊपर गोटे चित्र दिए जाइछि से चित्र रे कोन अछि गोटे एता करछन्ती कि कोन काम करछन्ती कि मुंड कुंडछन्ती कि दही बुलोछन्ती कि ट्रैक्टर धरि जाछन्ती कि साइकिल चलाउछन्ती ए टाइप रो गोटे गां टाइप रो गोटे चित्र देछि देखो कोन लिखाइ छै हेडिंग कृषि क्षेत्र रो गुरु प्रति लिखाइ छै तापर आस लिखिबा लिखाइ छै हेडिंग देखो एक नंबर क्वेश्चन कोन लिखाइ छै चित्र रे तुमे केउ प्रकार भूमि रूप देखुछ तो एक नंबर उत्तर लिखिबो
ଲେଖିବ ଏହା ଏକ ସମତଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଭୂମି ରୂପୀ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ଏଠାରେ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲୋକମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର। ତ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଜଣେ ମହିଳା ଦହି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପରସ୍ପର କେଶ କୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ଚାଷୀ କାନ୍ଧରେ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ଘାସ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ତଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଟିଆରେ ବସି ଚା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ କ୍ଷୀର ଦବା ନେବା ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଉତ୍ତର 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନା କିଏ ବସିକିରି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, କିଏ କ୍ଷୀର ବା ଦହି ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି, କିଏ କେଶ ବାହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି, ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିବ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ସବୁ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର। ତ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ହିଁ ଅଛି ନା, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ହିଁ ଅଛି ନା, ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଗାଈ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ଏବେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବ ହେଲେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଟିକେ ଟିଭି ଟାଇପ୍ର କରି ଲେଖିବ। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଞ୍ଜାବୀ ବା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ଇଂଲିଶଟା ଲେଖିବନି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମହିଳାମାନେ ସାଲୱାର କମିଜ ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ପୁରୁଷମାନେ କର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ବି ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇଛି, ସେ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି। ମଇଁଷି ଚରୁଛି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଢୋଲ ବଜାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚାଷରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଇକିନା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ବୋହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ ଆସ ଲେଖିବା, ତଳେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ। ତ 1 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରିପାରିବ କି? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ନାମ ସେଇଠି ଲେଖିବ ପଖାଳ ଭାତ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଲେଖିଲେ ହେବ। ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ବି ପୁରୀ ଉପମା ତରକାରୀ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଡାଲି, ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ବା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ତୁମକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍, କୌଣସି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଫେମସ୍ ଥିବ ତୁମେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଭାତ, ପାଣି, ଦହି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଏବଂ ଲୁଣ। ଏଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭାତ ସହିତ ମିଶେଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଯଦି ଡାଲି ଲେଖିବ ବୋଇଲେ ଡାଲିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ତାର ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖିବ। ତାପରେ କିପରି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଡାଲି ଜଳଖିଆ ପୁରୀ ଉପମା ଲେଖିଲେ ପୁରୀ ଉପମା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତୁମେ କୌଣସି ଛେନାପୋଡ଼ ବା ରସଗୋଲା ଆଉ କୌଣସି ଖଜା ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ। ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ନାମ, ତାପରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ ତୁମେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୁଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଏତା କୁଣ୍ଢେଇ ବିକୁଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ଘୋରଣାରେ ସେ ପେଶୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମିର ରୀତିକା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅକ୍ଷରରେ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତୁମେ ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିବ ଏଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ। ତ କିପରି ଲେଖିବ ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଟା କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭୂମିର ପ୍ରକୃତି। ଏହା ଏକ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ବାଲି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଜଳଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଜଣେ ମହିଳା ଜାତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚକିରେ ଶସ୍ୟକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁଡ଼ି ଟାଳିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛନ୍ତି। ତା ତଳୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମରୁଭୂମିରେ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ
ସୌର ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଯଦି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେଇଟା ଆଲୋକ କରି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଳିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ବି ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଅଛି, ପର୍ବତ ତଳେ ମରୁଭୂମି, କିଛି ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନା। ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5ଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ। ତ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛି, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି ଦେଖୁଛ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି, ବାଲିଆଳିଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମରୁଭୂମି ଟାଇପର ଅଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବାଲିଆ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ବା ବାଲିଗୁଦ ରହିଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ଏମିତି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ। ତ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର, ଚିତ୍ରର ଉଦ୍ଭିଦ। ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେପରିକି ସାବୁନି ବା ନାଗଫେଣି ଗଛ ଏବଂ କେତେକ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନତା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପତ୍ର ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯେପରିକି ଆମ୍ବ, ବର ଓ ଓସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମରୁଭୂମିରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ନଥାଏ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି କି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ହଁ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଲମ୍ବା ପୋଷାକ, ଘାଘରା, ଚୋଲି ବା ଓଢ଼ଣା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ମରୁଭୂମିରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମରୁଭୂମିରେ କିପରି ଯାତାୟାତ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିଏ ଅଟୋରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବ ବା କିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବ। ତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତମେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମରୁଭୂମିରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟୋ ଏବଂ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଅଟୋକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ବାଲିରେ ସହଜରେ ଚାଲିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି, ତମେ ଯଦି ଲେଖିବ କିପରି ଲେଖିବ। ଚିତ୍ରରେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ପବନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ପବନ କଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ତମ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସରିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚିତ୍ର ବା ବିଲେଇ ଚିତ୍ର, ସାପ ଚିତ୍ର ଏ ଟାଇପର ଦେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଛି। ତାପରେ 3 ଜଣ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନି। ଏବେ ତାପରେ ପେଜ କାର୍ଡ଼ ନେକ୍ସଟ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ 2ଟା ପୁରୁଷ ଲୋକ କ'ଣ ଯେ ବଜୁଛନ୍ତି, ବାଦ୍ୟ ବଜୁଛନ୍ତି, କି ହାରମୋନିୟମ ବଜୁଛନ୍ତି, ଏ ଟାଇପର ସବୁ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆସ ଲେଖିବା, ଆସ ଜାଣିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆସ ଜାଣିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାର ଏବଂ ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରାଯାଇଛି। ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ସେখানে ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବାକ୍ସରେ ତମେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେପରି ଲେଖିବ। ଦେଖ ନୃତ୍ୟର ଶୈଳୀ ଲେଖିବ ଏখানে ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ, ସେখানে ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତ, ଡାଳେ ଖାଇ ରଙ୍ଗବତୀ ବା ଗୀତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧଡ଼ରେ ଲେଖିବ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ। ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିତ ପାଲା ଲାଗିଥିବ, ପାଲା ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଏତା ବାନ୍ଧି ଝୁମକା ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ନାଟ ସେ ଟାଇପର କରୁଥିବ, ପାଲା ଟାଇପର କରୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ। ତ ସେখানে ଲେଖିବ ପାଲା ଲେଖିବ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ତଳକୁ ଚାଉ ନୃତ୍ୟ। ଚାଉ ନୃତ୍ୟ ହେଲେ ଦାସକାଠିଆ ଜାଣିଛ, ଦାସକାଠିଆ ସେ ଟାଇପର ଆଗର ସବୁ ନାଟ ସବୁ ଟାଇପର ଲେଖିବ। ଏବେର ଗୀତରେ ସବୁ ନାଟ ଲେଖିଦେନି, ଆଗର ଗୀତରେ ସବୁ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମରୁଭୂମିର ଚିତ୍ର ଅଛି,
ବାଲୁକାଳିଆ ପର୍ବତଳେ ଅଛି ଜୟସଲମେର ଦୁର୍ଗ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳେ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ମରୁଭୂମିର ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା, ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ, ବାଲିଆ ମାଟି, ବାଲିର ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ଉତ୍ସର ଅଭାବ, ଏଠାରେ ନଦୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ ପ୍ରାୟତଃ ନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମାଟି ନଥାଏ, କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ବାଲି ଅଂଶ ଜାଗା ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ନଦୀ ବା କୌଣସି ପାଣି ସ୍ଥାନ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଭଲ ଆସେ ନଥାଏ, ମେଘ ଫେଘ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଛି। ତ ସେମିତି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଏ ଗାଧଉଛି, କିଏ କାଇଟ୍ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ସବୁ ପସରା ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଥାଉଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼ ଆଉଥରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ବି ସେ ସମୁଦ୍ର ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର। ଯେଉଁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତାଲିକା କରିବେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା, କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ବୋହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା, ଜଣେ ପିଲା କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାଲିର ଘର ତିଆରି, ପିଲାମାନେ ବାଲିର ଘର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ହାତୀ ଚିତ୍ର କରୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ବାଲିରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ତଳୁ ଲେଖିବ ପହଁରିବା, ଖେଳିବା, କିଛି ପିଲା ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛ, ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍, ସେ ଟାଇପ୍ର ପହଁରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜେଲଫିସ୍, କଇଁଛ ଦେଖିବା, କୂଳରେ ଥିବା କଇଁଛ ଏବଂ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଲିରେ କଇଁଛ ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମରୁଭୂମି ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର, ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବୃକ୍ଷ, ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝାଉଁ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାଳ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା, ସରୁ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହିତ ସହିବା ବା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମରୁଭୂମିର ବୃକ୍ଷ, ଏଠାରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେପରିକି ସପ୍ତଫେଣି ବା କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ପତ୍ର କୁଣ୍ଡାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳକ୍ଷୟ କମ୍ ହୁଏ। ତା ତଳୁ ଲେଖିବ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷ, ଏଠାରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର ଓ ଓସ୍ତ ଭଳି ବଡ଼ ଝରିଲା ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ଚଉଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଜାଗା ନଥିବ ସେ ଟାଇପ୍ର ଏ ଗଛ ସବୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୁମେ କେଉଁ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର ଓ ତାର ତାଲିକା କର। ତ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ? କିଏ ବାଲିର ଘର କରିବ, କିଏ ବାଲିର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ, କିଏ ବାଲିର ଶିବଲିଙ୍ଗ କରିବ, କିଏ କ'ଣ ବାଲିରେ ସବୁ ଖୋଳି କିଏ କ'ଣ କରେ, ତାପରେ କିଏ ଖେଳିବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ନା। ତ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବାଲିରେ ଖେଳିବା, ବାଲିରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଓ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ, ଜଳ କୂଳକୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଝିଲିମିଲି ଶାମୁକ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟାଇବା, ତାପରେ ଲହଡ଼ି ସହ ଖେଳିବା, ସମୁଦ୍ରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଢେଉ ପାଦରେ ବାଜିବା ବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା। ତା ତଳୁ ଲେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବା, ସଞ୍ଜବେଳେ ଆକାଶରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତମେ ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 4 ନମ୍ବର, ଲେଖିବ ହାଲକା ସୂତା ପୋଷାକ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପବନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଆରାମଦାୟକ ଓ ପତଳା ସୂତା ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଖୋଲା ପୋଷାକ, ପୁରୁଷମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁଙ୍ଗି, ଧୋତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହା ମାଛ ଧରିବା ଓ ପାଣିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଟୋପି, ଟାଣ ଖରା ଓ ପବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ବା ଟୋପି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଉତ୍ତର 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତଳେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦିନୀ ପୁରୀ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର।
ପୁରୀର ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ କଳାକାର ସୁନ୍ଦର ବାଲିକା କୃତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ଜୀବଙ୍କର ଖୋଳପା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ପାଉ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଘରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଫୁଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତଳ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଜାହାଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାପରେ କିଏ ଗାଧୁଛନ୍ତି, କିଏ ଘିଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମୁଦ୍ର ସବୁ କଇଁଚ ଫଇଁଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ସବୁ ଦେଖିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାନ୍ଦିନୀର ସଂଗ୍ରହ ପୁସ୍ତିକା। ଚାନ୍ଦିନୀ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସେ ସକାଳ 7ଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ଖୋଳାପ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ସକାଳ 7ଟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ସେଇଠି ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା 15 ଘଣ୍ଟାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲି କଇଁଛ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବ ଦେଖିଲେ। ସେ କ'ଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲି 10ଟା 50 ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ବୁଲିଲା ସେ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲୁକା କୃତି ଉପଭୋଗ କଲି, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଡଲଫିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁରୀର। ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା ଚାଲ। ତ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଛି ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯଥା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଗଳାମାଳି, ଚିତ୍ରିତ ପଥର ଛୋଟ ଟୋକେଇ ଓ ବାଲୁକା କଳା ଚିତ୍ରର ଜାର୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସାନ ସାନ ଶଙ୍ଖ ବାଲିରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଥିବ, ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ বা କ'ଣ ତୁମକୁ ବନେଇବାକୁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟା। ଏବେ ଦେଖ ତଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ସହିତ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର କରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦିତ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ରଥ ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଶାଳ ରଙ୍ଗୀନ ରଥରେ ବସାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜାଣିଛ, ବାହୁଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ଲେଖାଛି ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଜୀବନଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ ବା କିପରି ଭିନ୍ନ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କହିଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର, ଲେଖିବ ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଜୀବିକା ଲେଖିବ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରିବା, ଲୁଣି ମାରିବା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉପର ପକ୍ଷରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପଶୁପାଳନ ଯେପରିକି ଅଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ଆଉ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ ଏବଂ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଜରା, ଗହମ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାତାୟାତ, ଉପକୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜଳପଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳାଭୂମିରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି କରି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏବେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସଫା ରଖିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆମେ ଯଦି ସଫା ଯଦି ନ ରଖି ଅଳିଆ କରି ରଖିଲେ ଭଲ କି ଅଳିଆ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ।
ପୁରା ରୋଗ ବେମାର ସବୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେବ। ତ ସଫା ରଖିବା ଆମେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସଫା ରଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲେ ମାଛ, କଇଁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ। ଏକ ସଫା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତାପରେ ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ କରିପାରିବ କି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଡଲଫିନ୍, ତାପରେ ପ୍ରବାଳ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଶୈବାଳ, ତାପରେ ତାରକା ମାଛ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଇଁଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ତାରକା ମାଛ ଦେଇଛି। ତ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ନାଁ ଲେଖିବ। ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ଲେଖିବ ତଳେ, ତାପରେ ଲେଖିବ କଙ୍କଡ଼ା, ତାପରେ ତାରକା ମାଛ ଲେଖିବ, ତା ତଳେ ଲେଖିବ ଡଲଫିନ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଟା ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଶୈବାଳ। ସମୁଦ୍ର ଶୈବାଳ କେଉଁଠି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସମୁଦ୍ର ଏତାରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟା ଲେଖିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିର ଜୀବନ। ତ ଏଇଟା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ତ ତଳେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣବାତ୍ୟାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ଯଦି ଆସିଲା ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଲେଖିବେ ଉତ୍ତର 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଧନଜୀବନ ହାନି, ଅନେକ ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ, ଉଜା ଘର ଏବଂ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାପରେ ଗଛଲତା ଉପୁଡ଼ିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓଲଟି ପଡ଼େ। ତା ତଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଓ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଫୋନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯଦି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିବ ବେଲେ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର। ତ ପିଲାମାନେ ବାତ୍ୟା ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ବା ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ? ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର 2 ନମ୍ବର, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂଚନା ପ୍ରତି ସତର୍କତା, ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଇତି ରଖିବା। ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ତାପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଗାଁରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପାକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନୟନା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ପର୍ବତରେ ଗାଁ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀରେ କି ଡଙ୍ଗାରେ ଏକାନି ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଭାସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପର୍ବତ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗାଁ ଥାଇ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା, ସେଇଟା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଡଙ୍ଗା ଟାଇପ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଗାଁ ଅଛି ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନୟନା। ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହି ପେଜ୍ରେ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବା ଗାଁ ଫାଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚମରି ଗାଈ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛେଳି ସହିତ ବା ଚରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଚମରି ଗାଈ ଅଛି, ତାପରେ ଛେଳି ଅଛି, ଏହା ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁ? ଦେଖ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖ ନର୍ମାଲ ଗାଈ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ଗାଁ ଗହଳି ଥିବା ଖାଲି କିଛି ତାଙ୍କର ଲୋମ ଫୋମ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚମରି ଗାଈ ଅଛି, ତାର ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଅଛି ଲୋମ ଅଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ସହିତ କିଛି ଛେଳି ବା ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ,
ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷାକ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୋଷାକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକଟି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭିନ୍ନ ଦେଇଥାଉଛି। ତାପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ। ଦେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଲୁଙ୍ଗି କୁର୍ତ୍ତା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷାକ। ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋଟା ପୋଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇବା ରଖୁଥିବା ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ଯେପରିକି କୋଟ୍ ବା ଚରା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଚଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷାକ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା। ତ ଲେଖିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷାକ। ଆମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ହାଲକା ସୂତା ପୋଷାକ ଯେପରିକି ଶାଢ଼ୀ ସାଲୱାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଯାହା ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷାକ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ତିନି ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ଗେକ୍ଷୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବା ଶଙ୍ଖୁ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏପରି ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଦିନେ ବରଫପାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ଗଛର ଡାଳରେ ଜମି ନ ରହି ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତିନି ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ତଳେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂମିକୁ ଆମେ ପର୍ବତ କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ବରଫାବୃତ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗଡ଼ାଣି ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତ ଦେଖୁ। ନୟନା ସିକିମ୍ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଯେ ପିଲାମାନେ ସବୁଜ ଆଉ ପର୍ବତ ଯାକ ବରଫ ଆକୃତିର ସବୁଜ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇରି ରହିଯିବ। ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ଦେଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ପ୍ରିୟ ଡାଏରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଡାଏରୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ଏବଂ ପବନ ପରିଷ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ରହିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ କାଞ୍ଚନଝଙ୍କା ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବରଫାବୃତ ପର୍ବତ ଶିଖର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗାୟିତ କଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗରମ ଥୋକସା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁପ୍ ମିଠା ଏବଂ ଚାଉଳ ଚୂନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ରୁଟି ଭଳି ସିକିମରେ ସ୍ୱାଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ସିକିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ରହିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବତ ସବୁ ଦେଖିରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଡୁମୁଡିୟମ୍ ଏବଂ ଗୁନିୟଚଲ୍ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ଚମରୀ ଗାଈ ପିଠିରେ ବସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲି। ପର୍ବତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚମରୀ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଚମରୀ ଗାଈ ଅଧିକାଂଶ ଅଛି। ତ ସେ ପିଲାଟା ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସିକିମ୍ କ'ଣ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ତାପରେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ନା ସୁପ୍ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଡାଏରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ତଳେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସିକିମରେ ବିବିଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ମୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଲୁସୁଙ୍ଗ ଓ ନମସୁଙ୍ଗ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ୱାକ୍ ପାଇନ୍ ୱାଲନଟ୍ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ଭଳି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ବୃକ୍ଷ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖ ଥାଳିରେ ଅଛି ନା ସେ ଚିତ୍ର ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଛ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ସେ ଗଛଟା କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଥାଉଛି ବରଫ ଆକୃତି ପର୍ବତରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଥାଉଛି ସେ ଗଛଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଏକେନି ସିକିମ୍ରେ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପୋଷାକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଅଧିକାଂଶ ଅଛି ନା ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏକ ନମ୍ବର
ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପୋଷାକ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ପୋଷାକ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋଟା ପଶମ ବସ୍ତ୍ର, ଚମଡ଼ା, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଟୋପି ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଶୀତଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି। ବରଫପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘରର ଛାତଗୁଡ଼ିକ ଢାଲୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଏ? ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି, କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ସହ ସମନ୍ୱୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସୂତା କପଡ଼ା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଏବଂ ସହଜରେ ଝାଳ ଶୋଷି ନିଏ। ଏହି ଢିଲା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ଦିନେ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବୃକ୍ଷ ଯେପରିକି ପାଇନ ଏବଂ ଓକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପାଇନ୍ ଏବଂ ଓକ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଶାଙ୍କୋବ ଆକାର। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସରଳ ଓ ଶଙ୍କୁବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ବରଫ ଜମି ରହେ ନାହିଁ, ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ପତ୍ରର ଗଠନ। ଏମାନଙ୍କ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୁଇ ଭଳି ମୁନିଆ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଏକ ମହମ ଜାତୀୟ ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଓ ବରଫପାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସିକିମରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁର ଚମରୀ ଗାଈ ଭଳି ପଶୁମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ସିକିମରେ କେଉଁ ପଶୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ଚମରୀ ଗାଈ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମର ଇଆଡ଼େ ନର୍ମାଲ ଗାଈ, ସେଠି ଚମରୀ ଗାଈ ବେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋମ ଥାଏ। ତ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ଚମରୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସିକିମ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚମରୀ ଗାଈ ଅଧିକାଂଶ ଲୋମ ଅଛି ନା, ତ ଲେଖିବ ଘନ ଲୋମ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ମୋଟା ଏବଂ ଲୋମର ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚମରୀ ଗାଈର ଅଧିକାଂଶ ଲୋମ ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ? ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରଟାକୁ କ'ଣ କରେ ଯେ ଗରମ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋମ ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କ'ଣ ଲେଖିଛି? ସିକିମରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋସିଂ ଏବଂ ନାମସୁଙ୍ଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଆନନ୍ଦପୂର୍ବ ପର୍ବ ସିକିମ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କୃଷକମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ସବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସିକିମର ତାଙ୍କ ପର୍ବ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ ସିକିମ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଆମର ଇଆଡ଼େ କିନି ପର୍ବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସିନି ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା କିଛି ନେଇ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଜ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ 148 ନମ୍ବର ପ୍ରେଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖ। ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲେଖାଯାଇଛି ହେଡ଼ିଂ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ସିକିମରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ କାଠ ଏବଂ ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର। ତ ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର, ସିକିମ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫପାତ ହୋଇଥାଏ। ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଓ ବରଫ ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। କାଠ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଗରମ ରଖିବାରୁ ଏଠାରେ କାଠର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସିକିମରେ ଏହିପରି ଘର କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପର କାଠ ଫାଠ କରି ଘର କରାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଘରର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରହ ସହିତ ସମାନ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର। ତ ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର, ଆମ ଘରର ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଥିବା ଢାଲୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମଜବୁତ କାନ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହ ସହିତ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଉତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ଏମିତି ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ଉତ୍ତରଟା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂସ୍ଖଳନ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର।
ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରେ ମାଟି ଅତି ନରମ ଓ ଭାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ କଟାଯିବା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଗୁଗୁଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ତ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଭୂସମ୍ବଳନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଭୂସମ୍ବଳନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 4 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହଟାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ହରାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 5 ନମ୍ବର। ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଟେଣ୍ଟ ବା ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପୋଷାକ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ତଳେ ଏବେ ଦେଖ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସିକିମରେ ଏଇଟା ପର୍ବତ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବରଫ ଜାଗାରେ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏହିପରିକି ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ପର୍ବତ ଜାଗାରେ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଏବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୋ ନିଜ ଭୂମିର ଜୀବନ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଭୂମିରୂପକୁ ଅଙ୍କନ କର, ଯଥା ଅଞ୍ଚଳ, ଭୂମିରୂପର ପ୍ରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନାମିତ କର। ତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭୂମିର ବା ତମେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରହୁଛ ତା ଭୂମି ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କହିଛି। ତମ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହ ପଶୁମାନଙ୍କ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି, ତମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ କରିବ। ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏହିପରି ଟାଇପ୍ର ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ଦେଖ ପର୍ବତ ଗୋଟେ କରିବ, ତାପରେ ଝରଣା ଗୋଟେ କରିବ, ତାପରେ ଝରଣା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ବି ରଖିପାରିବ। ତମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଚିତ୍ର ତମେ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲେଖାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷ, ପ୍ରାଣୀ, ଗୃହ, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ତୁଳନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରାଯାଇଛି। ସେ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, ସମତଳ ଲେଖାଯାଇଛି, ମରୁଭୂମି ଲେଖାଯାଇଛି, ଉପକୂଳ ଲେଖାଯାଇଛି, ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏତେ ଲେଖି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ବୃକ୍ଷ, ପ୍ରାଣୀ, ଗୃହ, ପୋଷାକ ନେଇ ତମେ କିପରି ସାରଣୀଟା ପୂରଣ କରି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିଛି ଲେଖାନି ବୃକ୍ଷରେ, ତାର ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମତଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋମ ଥିବା ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷି ଭଳି ପଶୁ। ତ ଦେଖ ସାରଣୀଟା କେମିତି ପୂରଣ କରିବ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ସମତଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର ଓ ଓସ୍ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, ଖଜୁରୀ, ତାପରେ କାକ୍ଟସ୍, ତାପରେ ବାବୁଲ ଲେଖିବ। ଉପକୂଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଉପକୂଳରେ ଲେଖିବ ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ଝାଉଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ, ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ ପାଇନ, ଦେବଦାରୁ, ଉକ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 3ଟା ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରାଣୀର, ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣୀର ସମତଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋମ ଥିବା ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷି ଭଳି ପଶୁ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଓଟ, ସାପ, କଙ୍କଡ଼ା, ବିଛା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉପକୂଳରେ ଲେଖିବ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, କାଉ, ବଗ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ, ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ ଚମରି ଗାଈ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ତାପରେ ଭାଲୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରାଣୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଗୃହର କ'ଣ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୃହର ଲେଖିବ ସମତଳ ତଳକୁ ଲେଖିବ ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ପନ୍ଥା ଘର ତଳେ ଘର, ଚାଳ ଘର ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଝାଟି ଉପରେ ଥିବା ଘର। ତାପରେ ଉପକୂଳରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଥିବା ଘର, ଅସବିଶିଷ୍ଟ ବା ଚାଳ ଘର। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ଥିବା କାଠ ନିର୍ମିତ ଘର। ତ ଏବେ ଦେଖ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ପୋଷାକ, ପୋଷାକରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ସମତଳରେ ଲେଖିବ ସୂତା କପଡ଼ା, ଧୋତି, ଶାଢ଼ୀ, କୁର୍ତ୍ତା ଲେଖିବ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଢିଲା ସୂତା ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉପକୂଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ହାଲକା ସୂତା ପୋଷାକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ, ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟା ପଶମ ବା
ଉଲ୍ ପୋଷାକ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପୋଷାକରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଖ ସମତଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଭାତ ରୁଟି ଡାଲି ପନିପରିବା ଲେଖିବ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ବାଜରା କୁଆରା ତାପରେ କ୍ଷୀର ତାପରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଉପକୂଳରେ ଲେଖିବ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ମାଂସ କ୍ଷୀର ତାପରେ ବାଲି ଗରମ ସୁପ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ କେଉଁଠି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖ ତ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ସମତଳ ତଳକୁ ଦଶହରା ଦୀପାବଳି ରଜ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଗଙ୍ଗର ଲେଖିବ। ତାପରେ ତିଜ ତାପରେ ମରୁ ମହୋତ୍ସବ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉପକୂଳରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ନୂଆଖାଇ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ ତମେ ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଲସାର ତାପରେ କୁଲୁ ତାପରେ ଦଶହରା ତାପରେ କର୍ମା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କଳାକୃତିରେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ କଳାକୃତିରେ ଲେଖିବ ସମତଳ ତଳକୁ ଲେଖିବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଟି ପାତ୍ର ତାପରେ ଟେରାକୋଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖିବ କାଠ ଖଡ଼େଇ ବାନ୍ଧେଣୀ ତାପରେ କାମ ତାପରେ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉପକୂଳରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ସାମଗ୍ରୀ ତାପରେ ବାଲୁକା କଳା ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ ତମେ ଲେଖିବ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଶମ କମ୍ବଳ ଓ ସ୍ୱିଟର ବୁଣା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ এই ସାରଣୀଟା ପୁରା ପୂରଣ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତମ ଗୋଟେ ଏତା କରିଲି। ଏବେ କାଢ଼ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କାଢ଼ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ପର୍ବତ ସମତଳ ଉପକୂଳ ଏବଂ ମରୁଭୂମିରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଭୂମିର ଉପର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ପର୍ବତ ସମତଳ ଭୂମି ବା ତମର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଲାଗୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ। ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଚିତ୍ର ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହିପରି ତମେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ପର୍ବତ ଅଛି ଝରଣା ଅଛି ବା ପୋଖରୀ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ସାନ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ତାପରେ ଗଛ ଅଛି। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ତମେ ଭୂମିର ଉପର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବାରେ ପର୍ବତ ସମତଳ ଥାଇରେ। ଏବେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତଳେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ତୁମର ଭୂମିରୂପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭୂମିର ଉପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ଓ ବନ୍ଧୁରତା ଭୂମି ସମତଳ ଅଛି ନା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ। ତାପରେ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ଥିବା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବାଲିଆ ମାଟି କିମ୍ବା ପଥୁରିଆ ମାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ନଦୀ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଯେଉଁ କଲୁ ନା 2 ନମ୍ବର ସେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତମେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଖ ନମ୍ବର। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗଛଲତା ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିବେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ଭୂମି ରୂପରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭୂମିର ଉପରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗ ନମ୍ବର। ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଭୂମିରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ଓ ପରିବହନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ସମତଳ ଜମିର ଅଭାବ। ତାପରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜୁଆର ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟର ଭୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିରେ ଘୋର ଅଭାବ।
ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଭୂମି ରୂପ ବା ନିଜର ଭୂମି ରୂପରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ନବମ ପାଠ ସରିଲା ଭିନ୍ନ ଭୂମି ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନବମ ପାଠ ସରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାଇ ଦେଖିବେ। ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ ଅଛି, ତମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୋର ଦେଇଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ତମେ ଯାଇ ଫଲୋ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ।